Okay, last time we had seen something about LINQ, and in that we had learned how to write LINQ queries in LINQ pad. Unfortunately, video was not recorded because of some audio problem, but today we'll see some part of it, and also we'll see some part of our first lecture of LINQ unit. In LINQ, we are supposed to add LINQ to SQL tool, with the help of which we can use data classes context or database context classes, with the help of which we can add these database context classes, and we can access those classes by creating object of that class and adding it or using it to add, delete and update our records. We can also fetch records with the help of this database context class. I have created 3 different methods. I will just copy paste its content and show you how we can change or delete it. Here first is my add state, or first we'll see bind grid database classes 1 dot data context db equal to new database classes 1 data context. I am using default constructor. Using this object of data classes context data context 1, I am going to fetch records using method syntax. This we had seen last time. I am assigning it to data source and then I am binding it to it. This will allow me to this is the protected method or private method of this class, and it can be used multiple times. I am using it in page load event. I am using it after I am adding record to it. I am using it after I am deleting record from it. So these are 3 different ways, and in this what we had done while adding record, આનું ફોર્મ જોઈએ આપણે તો આપણને કેવું દેખાય છે જોઈ લઈએ એકવાર. હું 5 મિનિટ આના માટે આપીશ, પછી હું નેક્સ્ટ એક્સટેન્શન મેથડ્સ જતો સ્ટાર્ટ કરી દઈશ. We had already seen what are extension methods or which extension methods we can use in method syntax of LINQ queries. Grid છે, enter state name add કર્યા પછી add state, delete state, update state આપણે કરીએ છીએ. Now in this, if I go to my form, add state click event is there. data context class નો એક object બનાવ્યો, state નો object બનાવ્યો એક, એની અંદર મેં નામ ટેક્સ્ટ બોક્સ માંથી લઈને સ્ટોર કરી દીધું અને પછી આપ્યું db.states.insert_on_submit states. જે નવો ઓબ્જેક્ટ બન્યો મેં એની અંદર એડ કરી દીધું. id is auto generated and db.submit changes, એટલે insert on submit સબમિટ કરું ત્યારે આને ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું છે અને પછી ફરી બાઇન્ડ ગ્રીડ કરું એટલે ગ્રીડની અંદર બાઇન્ડ થઈ જાય. સેમ વે ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડિલીટ અ રેકોર્ડ, આઈ શુડ યુઝ આઈડી. જે પણ આઈડી હશે એ અહીંયા આપી દો તમારે. વી કેન ટેક ઇટ ફ્રોમ ડ્રોપ ડાઉન. તમે ડ્રોપ ડાઉન આપો, ડ્રોપ ડાઉનમાંથી એનો આઈડી સિલેક્ટ કરી લેવાનો, પણ મારી પાસે ત્યાં ડ્રોપ ડાઉન એટલે હું અહીંયા ફિક્સ આપી દઈશ 22 અને પછી આની જગ્યા પર આપણે શું આપશું, ડિલીટ ઓન સબમિટ. આ ઓબ્જેક્ટ મારે ડિલીટ કરી દેવો છે એન્ડ ધેન ડિલીટ સબમિટ ચેન્જીસ, તો આ રેકોર્ડ ડિલીટ થઈ જશે. નાઉ ફોર અપડેટ વોટ વી શુડ ડુ, વી શુડ યુઝ સેમ મેથડ બટ વી ડોન્ટ હેવ ડિલીટ ઓન સબમિટ એન્ડ ઇન્સર્ટ ઓન સબમિટ. મારી પાસે અપડેટ જેવું કંઈ છે નહીં, ડોટ અપડેટ મારી પાસે નથી, તો આઈ કેન યુઝ ડોટ execute command. I can directly execute command કે ભાઈ મારે અપડેટ કરવું છે, or I can use execute query. Within this query I will say
સ્ટેટ્સ અને પછી અંદર બ્રેકેટની અંદર એને મેથડ આપી દઈએ આપણે એટલે આ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ આપણને કરી આપશે સ્ટેટ્સ ટેબલ પર. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને. અને હિયર વી ડોન્ટ રિક્વાયર ડીબી ડોટ સબમિટ ચેન્જીસ. અહીંયા ડીબી ડોટ સબમિટ ચેન્જીસ આપણને નહીં જોઈએ. હિયર વી કેન ગીવ એની ક્વેરી. Either it can be update, delete, drop, insert, create, alter, any kind of query can be executed using this method. અને પછી ફરી બાઇન્ડ ગ્રીડ કરી દઈએ એટલે આપણને ગ્રીડની અંદર અપડેટ મળે. જ્યારે પણ ગ્રીડ બાઇન્ડ કરીએ ત્યારે આપણે જેમ પહેલા 4th સેમમાં શીખ્યા હતા કે અહીંયા શું આપવી પડે, કન્ડિશન આપવી પડે. ઇફ નોટ is goes back અને પછી બાઇન્ડ ગ્રીડ કરીએ. ઇટ ઇઝ બેટર મેથડ ટુ બાઇન્ડ ગ્રીડ જેથી આપણને અપડેટ્સ બીજા જોવા મળે. જો હું ડાયરેક્ટલી બાઇન્ડ કરી દઉં તો જોવા મળે નહીં. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં હોય. ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ ઇન a table using link queue to SQL. Here I am not writing any kind of query. I am not using select query. I am using select method of link queue. Here I am using insert on submit method of link queue. Here I am using delete on submit method of link queue. And for update I am using execute query of link queue. I am not using any method of SQL client class. SQL client class અહીંયા ક્યાંય આપણને દેખાતો નથી. દેખાય છે SQL client namespace? હા સર. મને 2 થી 3 જણાનો ઓડિયો ચાલુ જોઈએ. જેને તે અવાજ ના આવતો હોય ઓડિયો ચાલુ કરી દો. મારે નામ આપવા પડશે કે તમે જાતે કરી દો. 2 CR ચાલુ કરી દે. અને હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ મારે કેવું ના પડે આ કરવાનું. તમને ખબર પડી એવું સમજી લઈશ કે બધાને ખબર પડી ગઈ. જો કોઈને ડાઉટ હશે તો તરત રેઝ કરશે. નહીં રેઝ કરે તો એનો મતલબ ખબર પડી ગઈ. ઓકે, વી હેવ સીન ફર્સ્ટ પાર્ટ. વોટ ઇઝ link queue to SQL. Now we had seen how to write query using query syntax method and method syntax. Today we are going to see what are extension methods. In last lecture we had seen extension method like where, like select. These are all extension methods. Now these extension methods are what? These methods are nothing but an extra method which is added by user as per his requirement to an existing class. આ મેથડ બીજી કઈ જ નથી પણ જે અત્યારે આપણને .NET જે પણ ક્લાસ આપ્યો છે એ ક્લાસની અંદર એને એવું લાગે છે કે આ મેથડ નથી પણ હોવી જોઈએ તો એ પોતાની જાતે એડ કરી દે છે. એના માટે શું કરવું પડે? પહેલાં શું કરવું પડતું હતું કે એને ડિરાઈવ કરવો પડે ક્લાસ. નોર્મલી મારે કોઈ ક્લાસની અંદર મેથડ એડ કરવી હોય એક્સ્ટ્રા તો મારે પહેલાં શું કરવું પડે? ક્લાસને ડિરાઈવ કરવો પડે. પછી એની અંદર નવી મેથડ એડ કરું અને પછી આ નવો ડિરાઈવ કરેલો ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો તો મને મેથડનો એક્સેસ મળે, બાકી ન મળે. તો અહીંયા તો એને શું કર્યું છે? એક્સટેન્શન મેથડ એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ ક્લાસ જે પણ છે એ જ ક્લાસની અંદર કોઈ પણ ચેન્જ કર્યા વગર, ડિરાઈવ કર્યા વગર તમે મેથડ એડ કરી શકો છો. એવી મેથડ્સને આપણે એક્સટેન્શન મેથડ્સ કહીએ છીએ. According to MSDN, extension methods enable you to add methods to existing class without creating new derived types, recompiling or otherwise modifying the original type. મેં તમને જે ગુજરાતીમાં કીધું એનું જ અહીંયા ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં છે. Extension methods are special kind of static methods, but they are called as if they were instance method of extended type. કેવી છે? સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેટિક મેથડ્સ. આ મેથડ છે પણ કેવી છે? સ્ટેટિક મેથડ છે. અને એને આપણે કઈ રીતે કોલ કરીએ છીએ?
but they are called as if they were instance method of extended type. જાણે કે તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ બનાવીને પછી એની મેથડ્સ એક્સેસ કરતા હોય એ જ રીતે એનો ઇન્સ્ટન્સ બનાવીને આ એક્સટેન્શન મેથડ્સને પણ તમે એક્સેસ કરી શકો. સ્ટેટિક મેથડને તો તમે ડાયરેક્ટ ક્લાસથી એક્સેસ કરી શકો ને, પણ એક્સટેન્શન મેથડની અંદર સ્ટેટિક નથી, એને તમે એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીને જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસની જ મેથડ્સ તમે કોલ કરતા હોય એ રીતે તમે કોલ કરો છો વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ, નોટ વિથ ધ ક્લાસ. By default, all static methods can be called with the class. But these extension methods, even though they are static, they need to be called with the object of that class. फर्क खबर पड़ी? जो સ્ટેટિક મેથડ હોય ક્લાસની તો ડાયરેક્ટ ક્લાસ સાથે કોલ થાય. આ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગના કન્સેપ્ટનો એક પાર્ટ છે અથવા એક ફીચર છે કે જો ક્લાસમાં મેથડ સ્ટેટિક હોય તો તમે ક્લાસના નામ સાથે જ કોલ કરી શકો, એના માટે ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની જરૂર નહીં. પણ આ એક્સટેન્શન મેથડ કેવી છે? સ્ટેટિક છે. તેમ છતાં પણ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીને જાણે ક્લાસની બીજી મેથડ્સ કોલ થાય ઓબ્જેક્ટ સાથે એ જ રીતે તમે આ મેથડ્સને કોલ કરી શકો છો. એટલે આને આપણે કેવી કહીએ છીએ? એક્સટેન્શન મેથડ્સ કહીએ છીએ. For client code written in C# and Visual Basic, there is no apparent difference between calling an extension method and the methods that are actually defined in the type. તમે C# લેંગ્વેજ લઈ લો કે કોઈ બી લેંગ્વેજ લઈ લો, એક્સટેન્શન મેથડ્સ તમારી જે લખાયેલી છે એને કોલ કરવા માટેની કોઈ નવી ફીચર નથી. ઓબ્જેક્ટ બનાવો અને એની સાથે કોલ કરો. જે રીતે તમે બાકીની મેથડ્સ કોલ કરો છો ક્લાસની ઓબ્જેક્ટ સાથે એ જ રીતે આ એક્સટેન્શન મેથડ્સ પણ કોલ થાય. LINQ standard query operators are implemented in enumerable class as extension methods of IEnumerable interface. LINQ standard query operators. LINQ ના query operators આપણને ખબર છે, select છે, where છે, order by છે, પછી group by છે, are implemented in enumerable class. કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલા છે? enumerable ક્લાસમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે as an extension methods on IEnumerable interface. સર આમાં એક બોલ બોલ બોલ. સર આ આઈ ન્યુમરેબલ ને ઇન્યુમરેબલ ક્લાસ એ જ સમજાતું નથી. હા, આ ઇન્ટરફેસ છે અને આ ક્લાસ છે. વોટ આર ઇન્ટરફેસ? અમે પહેલા કીધેલું છે, આ તમે જાવા ભણેલા હોવા જોઈએ. ઇન્ટરફેસ એટલે શું? સર નથી ખબર. બંનેનો સેમ જ છે. An interface in Sharp is a type definition similar to class. શું છે? ક્લાસ જેવી ડેફિનેશન છે, except that it purely represents a contract between an object and its user. It can neither be directly instantiated as an object nor can data members be defined. So an interface is nothing but the collection of methods and property declaration. This line is important for you to understand it very easily. An interface is nothing but a collection of methods and property declaration. ઇન્ટરફેસ શું છે? ફક્ત મેથડ્સનું ડિક્લેરેશન છે. કોઈ મેથડની ડેફિનેશન ના હોય, અંદર કોઈ ફંક્શનની ડેફિનેશન ના હોય, ફક્ત એની પ્રોટોટાઇપ જ હોય, એની ફર્સ્ટ લાઇન જ હોય. ફંક્શન ડિક્લેરેશન આવતું હતું આપણે, જેમાં ઉપર ખાલી પહેલી લાઇન પાછળ સેમિકોલોન આવે, તો ફંક્શન ડિક્લેરેશન નહીં પણ મેથડ ડિક્લેરેશન. ફંક્શન એ જ મેથડ છે, પણ મેથડનું ડિક્લેરેશન હોય અને પ્રોપર્ટી ડિક્લેરેશન હોય કે આ પ્રોપર્ટીઝ ને આ મેથડ્સ. કોઈ મેથડ ડિફાઇન થયેલી હોય નહીં. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસમાં શું હોય કે કોક મેથડ તમારી ડિફાઇન્ડ ના હોય, બાકી બધી મેથડ ડિફાઇન્ડ હોય, એટલે એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બને નહીં. સમજાય છે ને? જ્યારે ઇન્ટરફેસ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જેવો જ છે, પણ પેલામાં કોક મેથડ ડિફાઇન્ડ નથી, આમાં બહુ એકે મેથડ ડિફાઇન્ડ નથી. એક પણ મેથડની ડેફિનેશન ના હોય. જે ક્લાસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ થાય એને પેલી મેથડ ડિફાઇન કરવી પડે, જે અધૂરી છે. બરાબર? જ્યારે ઇન્ટરફેસની અંદર જેટલી પણ મેથડ્સ છે
એ બધી શું કરવી પડે? ડિરાઇવ્ડ ક્લાસે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે. એક પણ ન કરે તો એ ક્લાસ કેવો થઈ જાય? એબ્સ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય. સમજાઈ ગયું આ? સર કંઈક અલગ આમ સાઈડમાં આપણે નવું પેજ લઈને ઉદાહરણ દઈને સમજાવો ને સર. શું કહે થાય છે? તો આપણે કોઈ સ્ટુડન્ટનો આમ ઓબ્જેક્ટ ને સર ક્લાસને તમે વાત કરો એવી રીતના બનાવી એક સ્ટુડન્ટનું ને આમ અલગથી સમજાવો ને. બકા મારો ટ્રેક આખો ચેન્જ થઈ જાય. ઓકે સર. તારી વાત સાચી છે કે તમે નથી ભણ્યા, પણ નથી ભણ્યા એનો પ્રોબ્લેમ અહીંયા નડે. જોયું ને તમે ઓપ્શનમાં કાઢેલું હોય કે કંઈ પણ હોય કે સરે ન ભણાવ્યું હોય કે કંઈ પણ હોય XYZ, એ અહીંયા નડે, આગળ નડે છે. હા સર. હા, એટલે યાદ રાખવું, કોઈ ભણાવે ન ભણાવે, જરૂર પડે ન પડે, આપણને કોઈ પણ લેંગ્વેજ શીખીએ તો વ્યવસ્થિત આવડતી હોવી જોઈએ, બાકી કોઈ બધું નકામું. હવે હું જ લખીશ નહીં. જો એક ઇન્ટરફેસ બનાવ્યો એને. ઇન્ટરફેસ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ લખ્યું છે અહીંયા. વોટ ઇઝ ઇન્ટરફેસ? કમ્પ્લીટલી એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ. એમાં કશું ડિફાઇન ન હોય, ખાલી ડિક્લેર્ડ જ હોય. વિચ કેન કન્ટેન એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સ એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ વિથ એમ્પ્ટી બોડીઝ. આ ઇન્ટરફેસ એનિમલ છે, એની અંદર વોઇડ એનિમલ સાઉન્ડ અને વોઇડ રન બે મેથડ છે, બરાબર. નાવ ઇફ આઈ એમ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધીસ વિથ હોર્સ, તો એનો પોતાનો અવાજ હશે હોર્સનો અને પોતાની રન મેથડ હશે, બરાબર છે? હા કે ના? ઇટ ઇઝ કન્સિડર ગુડ પ્રેક્ટિસ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ લેટર આઈ. જે પણ ઇન્ટરફેસ હોય એની આગળ શું લખે? આઈ લખે. તો અહીંયા એનિમલ છે ને, એની જગ્યાએ આઈ એનિમલ લખે તો એનો મતલબ થઈ જાય કે આ ઇન્ટરફેસ જેવી ખબર પડી જાય. પછી બીજી એક વસ્તુ છે, ઇન્ટરફેસ મસ્ટ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. તમે ડિરાઈવ કરો ને, ક્લાસમાં ડિરાઈવ કરો, ઇન્ટરફેસ શું કરો? ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. નોટ ધેટ યુ ડુ નોટ હેવ ટુ યુઝ ઓવરરાઇડ કીવર્ડ વેન ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ઇન્ટરફેસ. તમારે ઓવરરાઇડ શબ્દનો ક્યારેય યુઝ નથી કરવાનો હોતો. તમે જ્યારે આ મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો ને ત્યારે એને ઓવરરાઇડ ન કરવાની હોય. સમજાય છે? એટલે હવે એને ઇન્ટરફેસમાં શું બનાવ્યું? પેલું સુધારા કર્યા ઉપરના ઇન્ટરફેસમાં. આઈ એનિમલ લખ્યું અને એનિમલ સાઉન્ડ લખ્યો. નાવ પિગ ક્લાસ નામનો ક્લાસ કયો બનાવ્યો? પિગ નામનો બનાવ્યો અને આઈ એનિમલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ઇન્ટરફેસ છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય, ભલે સેમ મેથડ છે ડિરાઈવ કરવાની, પણ ઇન્ટરફેસ છે એટલે એને શું કહેવાય? ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ક્લાસ પિગ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ આઈ એનિમલ ઇન્ટરફેસ, એવું બોલાય. ક્લાસ પિગ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ આઈ એનિમલ ઇન્ટરફેસ. નાવ અહીંયા તમે જો ક્લાસ હોય, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ કરતા હોય અથવા કોઈ પણ ક્લાસમાંથી તમે ડિરાઈવ કરતા હોય પિગ ક્લાસ, તો તમે લખો પબ્લિક ઓવરરાઇડ વોઇડ એનિમલ સાઉન્ડ. અહીંયા ઓવરરાઇડ ન લખવું પડે કારણ કે ઇન્ટરફેસમાંથી આવે છે, એટલા માટે શું લખવું પડે? સીધું ડાયરેક્ટ પબ્લિક વોઇડ એનિમલ સાઉન્ડ લખી દો, ચાલશે. અને આ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી. અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ હતી નહીં, સેમિકોલોન આવી ગયો તો, જોયું તમે? એ જ રીતે બીજો ક્લાસ હોય તો પણ ક્લાસ હોર્સ આઈ એનિમલ પબ્લિક વોઇડ એનિમલ સાઉન્ડ console dot write line pig sorry the horse says hee. આવ્યો ખ્યાલ? ખબર પડી? આ સર આ ઇન્ટરફેસ છે ને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો હોય તો બીજી જગ્યાએ આપણે તો કે આ ઇન્ટરફેસ છે, ઇન્ટરફેસ ને બનાવી ગયેલ છે ને સર, એને જોસ્તી બોલ. ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો હોય તો આપણે કેમ સર ફંક્શન ને ડિક્લેર કરીએ હા, એવી રીતે આ ઇન્ટરફેસમાં તો ખાલી આપણે જેટલા ફંક્શન છે એ બધાને ડિક્લેર કરીએ ને. હા, હવે ઈ જ ઇન્ટરફેસને આપણે કંઈક ડિક્લેર કરવો હોય તો એ ઇન્ટરફેસને મારે કંઈ ડિક્લેર કરવો હોય તો આ તો ડિક્લેર જ કર્યો છે ને આપણે આ ઇન્ટરફેસ શું કર્યો છે? ઇન્ટરફેસ બનાવ્યો.
હવે ઇન્ટરફેસનો યુઝ કર્યો આપણે, અને હું જો ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરું તો જેટલી મેથડ હોય એટલી મેથડ મારે અહીંયા લખવી પડે. અહીંયા એક મેથડ લખી, મારી પાસે બે મેથડ હોય તો મારે બે મેથડ લખવી પડે કમ્પલસરી. સપોઝ અહીંયા હું એક મેથડ એડ કરું છું, મને અપડેટ નથી કરવા દેતું આ. બીજો ડિફરન્સ એ પણ છે કે કોઈ પણ ક્લાસ એક જ ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ થઈ શકે, પણ મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે, મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે. આ પણ એક એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ છે ઇન્ટરફેસનો. એક ઇન્ટરફેસ બનાવ્યો રીડ ફાઇલ, બીજો ઇન્ટરફેસ બનાવ્યો બાઇનરી ફાઇલ. Now read file has got, I file has got read file method, I binary file has got two methods, open binary file, read file. File info બંને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. તો I file dot read file, I binary file dot open binary file અને I binary file dot read file. હું અહીંયા I file ન લખું તો ક્રિએટ પ્રોબ્લેમ થાય, પણ અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય કારણ કે એક જ મેથડ છે. I binary file કેવી છે? એક જ મેથડ છે, એટલે અહીંયા ન લખું તો બી ચાલે. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? હા સર. અને લાસ્ટમાં મારી પોતાની મેથડ સર્ચ. હવે જ્યારે ફાઇલ 1 નો ઓબ્જેક્ટ બનશે ફાઇલ ઇન્ફો, અને ફાઇલ આઈ બાઇનરી નો ઓબ્જેક્ટ બને છે. આ બે ઇન્ટરફેસના ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા, જોયું તમે? અને આ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો. હા કે ના? હા હા સર. ઓકે, સોરી. ઓબ્જેક્ટ તો બધા ફાઇલ ઇન્ફોના જ બનાવ્યા, ત્રણે ત્રણ, પણ એક પહેલો નાખ્યો ફાઇલ 1 માં, બીજો નાખ્યો ફાઇલ 2 માં, એટલે આઈ બાઇનરી ફાઇલનો વેરિયેબલ છે. ફાઇલ 1 આઈ ફાઇલનો વેરિયેબલ છે, અને ફાઇલ 3 ફાઇલ ઇન્ફોનો વેરિયેબલ છે. ત્રણેયને અલગ અલગમાં નાખ્યા. ફાઇલ 1 ઉપર રીડ ફાઇલ ચાલશે તો એ કોણ શું આપશે? રીડ ટેક્સ્ટ ફાઇલ આપશે. ફાઇલ 2 પર રીડ ફાઇલ આવશે તો શું આવશે? રીડિંગ બાઇનરી ફાઇલ આવશે. અને ફાઇલ 3 ડોટ સર્ચ ચાલશે. ફાઇલ 2 ડોટ સર્ચ નહીં ચાલે, ફાઇલ 1 ડોટ સર્ચ નહીં ચાલે, ત્યાં રન ટાઈમ એરર આપશે. સમજાય છે? આ તમે લોકો પોલીમોર્ફિઝમ જોયું હતું ને, વર્ચ્યુઅલ ફંક્શન્સ સી પ્લસ તમારું નહોતું હોતું નહીં? ના સર. ઓકે, ભલે વાંધો નહીં, છોડો. આ ખબર પડી આટલી? હા હા સર. ઓકે, ટ્રાય કરશો અમે. હા ટ્રાય કરજો. હું ક્યાં હતો? ઓકે, નોટ્સમાં હતો. સો that is interface. અને IEnumerable ક્લાસ છે has extension methods. આપણે IEnumerable ક્લાસ લખીએ આપણે ક્યાંય, કોઈ બી ક્લાસ હોય તો એક શેમાંથી ડિરાઇવ કરેલો હશે? આ મારું લિસ્ટ ક્લાસ શું છે? એનો કોડ ખોલ્યો લિસ્ટ ક્લાસનો, પબ્લિક ક્લાસ લિસ્ટ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ આટલા ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે. દેખાય છે? IEnumerable, આઈ કલેક્શન, આઈ લિસ્ટ. IEnumerable ટાઈપ છે કે સ્પેસિફિક ટાઈપનો, અને IEnumerable અલગથી પણ છે. આઈ લિસ્ટ, આઈ કલેક્શન. દેખાય છે તમને લોકોના? આટલા ઇન્ટરફેસ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે. એનો કોડ મેં ઓપન કર્યો. નાવ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ, અને IEnumerableમાં એક મેથડ્સ આવશે, ઘણી બધી. Going back to an enumerable class.
મારે જરૂર નથી આનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની, પણ ખાલી ક્લાસ જ ઓપન કરીશું, એની ડેફિનેશન ઓપન કરીશ. નાઉ ધીસ ઇઝ અ એન્યુમરેબલ ક્લાસ. તો એન્યુમરેબલ ક્લાસ અથવા આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ, તમે આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ જોયો ને, આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ જોવા જઈએ આપણે પાછું. આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ જોઈએ આપણે, આ એન્યુમરેબલ પ્યોર આ એન્યુમરેબલ લઈએ. તો એની અંદર શું છે, એક કન્સ્ટ્રક્ટર છે ગેટ એન્યુમરેટર, અને આમાં જઈએ તો ત્યાં પણ ગેટ એન્યુમરેટર મેથડ છે. રિટર્ન્સ એન એન્યુમરેટર ધેટ ઇટરેટ્સ થ્રુ ધ કલેક્શન. એ શું આપશે, એક પોઈન્ટ આપશે, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, જેના થ્રુ આપણે આખું કલેક્શન નહીં આઇટમ્સ એક એક પછી જોઈ શકીએ. ગેટ એન્યુમરેટર કરીને મેથડ છે. હવે આ મેથડ અહીંયા ડિફાઇન્ડ નથી. છે ડિફાઇન્ડ નથી, એન્યુમરેબલ ક્લાસમાં ડિફાઇન્ડ નથી, આ ક્લાસમાં ડિફાઇન્ડ. સમજાય છે? હા કે ના? જો અહીંયા ફાયદો શું થાય એન્યુમરેબલ યુઝ કરવામાં, કે હું મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસની મેથડ્સ યુઝ કરી શકીશ. મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસીસ સાથે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીશ. જો હું અહીંયા એન્યુમરેબલ ક્લાસ લખી દઉં તો ફક્ત મને ગેટ એન્યુમરેટર મેથડ એક જ મળશે, અને એને મારે ડિરાઈવ કરવી પડશે, પણ ઓવરરાઇડ કરવી પડશે. જ્યારે હું આ બધા કલેક્શન્સનો યુઝ કરીશ, ઇન્ટરફેસનો, તો આ બધા ઇન્ટરફેસીસની મેથડ હું લિસ્ટમાં યુઝ કરી શકીશ. અથવા આ બધાની ઇન્ટરફેસીસની જે ફેસિલિટી છે એ હું અહીંયા યુઝ કરી શકીશ. સમજાય છે? હા કે ના? યસ સર. ઓકે. ડેલી લાઈફ એક્ઝામ્પલ ઇન્ટરફેસ માટે તમને કંઈક ખોદીને આપવો પડશે. મને યાદ હતો, પહેલાં પણ ભૂલી ગયો કે ઇન્ટરફેસ તમે સીધી સાદી ભાષામાં સમજાવીએ. મને પ્લગ અને પિનનો કંઈ યાદ છે, પણ એ પાક્કો છે કે નહીં મારે યાદ કરવું પડે પાછું. આપણે ખબર છે એડેપ્ટર યુઝ કરીએ, ડેટા એડેપ્ટર. હવે એમાંથી બહાર આવી જાવ. આપણે પેલી પિન હોય, ખબર છે પિનમાં ડબલ પિન ના જતી હોય, કે પેલી અલગ પિન હોય, ફિટ ના થતી હોય, ચાર ખૂણા વાળી હોય, સ્ક્વેર પિન હોય તો ફિટ ના થાય, શું કરીએ આપણે? ઉપર એક બીજું એડેપ્ટર લાઈન લગાવીએ. હા સર. બરાબર ને? તો એ એડેપ્ટર છે, એની અંદર તમે ગોળ પિન વાળી પણ પિન નાખી શકો, સ્ક્વેર પિન વાળી પણ પિન નાખી શકો, બે પિન વાળી પિન પણ નાખી શકાય. હા. હા, તો એ શું છે? ઇન્ટરફેસ છે, which allows multiple types of pin to be connected with the plug. Multiple types of pins to be connected to the plug. એ શું છે? ઇન્ટરફેસ જેવું કામ કરે છે. એ સીધો પાવર નથી આપવા માંડતું, પાવર તો પેલું આપે છે, પણ પાવર આપવા માટે તમે વચ્ચે લગાવી દીધું એટલે એના થ્રુ બધું જશે. એક સાદો સીધો એક્ઝામ્પલ, જો સમજાય તો ઠીક છે, ના સમજાય તો આપણે આગળ જઈએ, લિંક જોઈએ. આટલું આપણને ખબર પડી ગઈ કે એન્યુમરેબલ ક્લાસ લગાવો તો મને ખાલી ગેટ એન્યુમરેબલ એક જ મેથડ મળશે, ગેટ એન્યુમરેટર. જ્યારે આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ લગાવેલું હોય કોઈ ક્લાસની અંદર, તો તમે એની અંદર આ વસ્તુ મળી જશે. લિંક યુ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વેરી ઓપરેટર્સ આર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન એન્યુમરેબલ ક્લાસ એઝ એક્સટેન્શન મેથડ્સ, અને આ એન્યુમરેબલ ક્લાસની પણ એક્સટેન્શન મેથડ્સ તરીકે આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલી છે. એટલે આ એન્યુમરેબલ ક્લાસમાં આપણને સિલેક્ટ અને વેર જોવા ના મળે, એ તો બહાર છે. એ ક્યાં ડિફાઇન કરેલી છે? બહાર ડિફાઇન કરેલી છે, પણ એનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. છે આ
શું રિટર્ન કરે છે? ક્વેરીએબલ રિઝલ્ટ રિટર્ન કરે છે ને? આઈ ક્વેરીએબલ રિઝલ્ટ કરે છે. અને આઈ ક્વેરીએબલ ઇન્ટરફેસ છે જે શેની ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે? એન્યુમરેબલ. સમજાય છે? આ સિલેક્ટ મેથડ ક્યાંથી આવી? આ સિલેક્ટ મેથડ છે તમારી, બરાબર, ક્વેરીએબલ ક્લાસમાં છે. તો આઈ ક્વેરીએબલ ક્લાસ રિટર્ન રિઝલ્ટ કરે છે, સ્ટેટિક છે ને, પબ્લિક. જો આની ડેફિનેશન જોઈએ તો જોવાય અહીંયા public static variable t result select t source t result this variable એનું મેથડ આખી સિલેક્ટ થઈ ગઈ. સોર્સ એક્સપ્રેશન ફંક્શન સિલેક્ટર. થોડુંક સમજાશે, બહુ વધારે નહીં સમજાય. Okay, I'm going back to queryable. In short, LINQ ની જેટલા પણ ઓપરેટર્સ છે, સિલેક્ટ, વેર, ગ્રુપ બાય, આ બધા કોના પાર્ટ છે? એન્યુમરેબલ ક્લાસ અથવા એન્યુમરેબલ ઇન્ટરફેસ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું ત્યાં તમે આનો યુઝ કરી શકો. જે ક્લાસ આ ક્લાસને માંથી ડિરાઈવ થયેલો હોય અથવા આ ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો હોય એની ઉપર તમને સીધા સિલેક્ટ, વેર મેથડ્સ તમને સીધી મળી જાય, તમારે એના માટે લખવી પડે નહીં. એ જ રીતે we look at the following query. આ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયું હતું, લિસ્ટ ઇન્ટ નંબર્સ, ન્યૂ લિસ્ટ ઇન્ટ, આ નંબર્સ નાખ્યા આપણે એના, અને આ એન્યુમરેબલ ઇન્ટ ઇવન નંબર્સ ઇક્વલ ટુ નંબર ડોટ વેર એન સચ ગોઝ ટુ n%2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો તમે સીધા એના ઇવન નંબર્સનું લિસ્ટ મળી જશે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ વેર મેથડ નોટ બિલોંગિંગ ટુ લિસ્ટ ક્લાસ, વેર મેથડ કે લિસ્ટ ક્લાસની મેમ્બર નથી, વી આર સ્ટીલ એબલ ટુ યુઝ ઇટ. લિસ્ટ ક્લાસની અંદર વેર મેથડ ડિફાઇન્ડ નથી, પણ છતાં પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ એઝ ધો ઇટ બિલોંગ્સ ટુ લિસ્ટ ટી ક્લાસ. એ જ રીતે જાણે લિસ્ટ ટી ક્લાસનો એ મેથડ હોય એ જ રીતે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ પોસિબલ બિકોઝ વેર મેથડ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એઝ એક્સટેન્શન મેથડ ઇન IEnumerable ઇન્ટરફેસ એન્ડ લિસ્ટ ટી ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ IEnumerable ઇન્ટરફેસ. આવ્યો ખ્યાલ? ધીસ ઇઝ પોસિબલ બિકોઝ આપણે વેર મેથડ કેમ યુઝ કરી શકીએ છીએ? કારણ કે લિસ્ટ ક્લાસ IEnumerable ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે, એટલા માટે આપણે વેર મેથડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે વેર મેથડ કોની મેથડ છે? IEnumerable ઇન્ટરફેસની એક્સટેન્શન મેથડ છે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા. ઓકે. હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ એક્સટેન્શન મેથડ્સ. તમારે પોતાની એક્સટેન્શન મેથડ બનાવવી હોય તો કઈ રીતે તમે બનાવી શકો? પહેલું તો મેં શું કર્યું? સ્ટ્રિંગ ક્લાસ બનાવ્યો, સ્ટ્રિંગ હેલ્પર ક્લાસ બનાવ્યો. મારે એક્સટેન્શન મેથડ કોની બનાવી? સપોઝ સ્ટ્રિંગ ક્લાસની બનાવી છે, જે મને શું કરશે? અપર કેસમાં રિટર્ન કરી આપશે. ઓકે, હિયર ઇટ ઇઝ. હું કોઈ પણ ક્લાસની સ્ટેટિક મેથડ બનાવું તો હું આ રીતે કોલ કરીશ. કોલેજ નામની સ્ટ્રિંગ છે, ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર. મારે લાસ્ટ કેરેક્ટર કેવો જોઈએ છે? કેપિટલ જોઈએ છે. આપણે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર કેપિટલ આપે ને બધા, એની જગ્યાએ મેં એક અલગ મેથડ લખી છે, લાસ્ટ કેરેક્ટર કેપિટલ કરી આપશે. તો સ્ટ્રિંગ હેલ્પર ક્લાસની મેં મેથડ બનાવી અને ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર મેં રાખી મેથડ.
હવે હું આની ડેફિનેશનમાં જઈને ચેક કરું કે શું લખ્યું છે મેં, તો પબ્લિક સ્ટેટિક સ્ટ્રિંગ ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર આપ્યું, જોયું તમે? દેખાય છે તમને લોકોને? હા કે ના? હા હા સર. સર ઓકે. અને અહીંયા સપોઝ આપણે આવું કંઈ કરી શકાય, એસ ડોટ એસ શું છે? ઇટ ઇઝ અ વેરિયેબલ ઓફ સ્ટ્રિંગ ટાઈપ, બરાબર? તો એની પર હું ટુ અપર અને ટુ લોઅર એ મેથડ યુઝ કરી શકીશ ને? હા કે ના? દેખાય છે? ટુ લોઅર, ટુ અપર, ટુ સ્ટ્રિંગ છે કે નહીં અહીંયા? એ જ રીતે મારી આ મેથડ્સ પણ આવી જશે, ચેન્જ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર, ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર, અને બોથ આર એક્સટેન્શન મેથડ્સ. દેખાય છે તમને અહીંયા? છે ને અહીંયા ડાઉન ડાઉન એરો છે ને? તો ધીસ બોથ આર એક્સટેન્શન મેથડ્સ. તો આવું મારે કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? કોઈ પણ ક્લાસની અંદર સ્ટ્રિંગ તો ડેટા ટાઈપ બાય ડિફોલ્ટ કોણે આપેલી છે? સી શાર્પે આપેલી છે. એની અંદર તો હું સુધારા ન કરી શકું. એ તો તમે એક્સેપ્ટ કરશો ને? કે આની અંદર મારે મેથડ એડ કરી હોય તો મારે કોઈ ડિરાઇવ કરવો પડે ક્લાસ, અને પછી અંદર મેથડ એડ કરી શકાય. પછી હું એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીને પછી એસ ડોટ કરીને લખું તો લખી શકાય. એ વગર ચાલે નહીં. પણ અહીંયા તો આપણે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રિંગનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો અને આપણી બનાવેલી મેથડ્સ એક્સેસ કરીએ છીએ. નોર્મલી ઇટ હેપન્સ કે સપોઝ હું કોઈ ક્લાસ બનાવું, તમારા સમજવા માટે એક એક્સ્ટ્રા ક્લાસ એડ કરું છું. કોઈ પણ ક્લાસ હોય એની હું સ્ટેટિક મેથડ બનાવું, નાવ સ્ટેટિક ડેમો ક્લાસ છે, એની મેથડ છે પબ્લિક void display. within this અથવા હું રિટર્ન સ્ટ્રિંગ કરી દઉં, void નહીં, સ્ટ્રિંગ, બરાબર? રિટર્ન hello from display. This method is normal method, but public static string display 1 રાખીએ આપણે. return hello from normal method, hello from. આવી ગયો ખ્યાલ તમને? now if I want to access this, આ બે મારે એક્સેસ કરવી હોય તો મારે શું કરવું પડે? અહીંયા મારે એ જ ક્લાસનો શું કરવો પડે? ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે ને? મારે ક્લાસનું નામ છે સ્ટેટિક ડેમો, તો અહીંયા હું સ્ટેટિક ડેમો નામનો ક્લાસ મળ્યો, એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સ્ટેટિક ડેમો થયું. આવ્યો ખ્યાલ? નાવ સ્ટેટિક ડેમો ઓબ્જેક્ટ ડોટ ડિસ્પ્લે એન્ડ display1 બંને ચાલે છે, બરાબર? સ્ટેટિક ડેમો ડોટ display1, but here I am using object, here I am using class. દેખાય છે તમને? હા કે ના? એને એની જાતે ચેન્જ કરી નાખો. ભલે અહીંયા સેમ હતું છતાં પણ અહીંયા ઓબ્જેક્ટ બતાવે છે, અહીંયા શું બતાવે છે? ક્લાસ. કેન યુ સી ધ કલર ડિફરન્સ? ધીસ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ, ધીસ ઇઝ ક્લાસ. સ્ટેટિક મેથડ છે એટલે કોની સાથે થાય? ક્લાસ સાથે કોલ થાય ને? સ્ટેટિક મેમ્બર્સ ઓફ ક્લાસ આર નોન એઝ ક્લાસ મેમ્બર્સ. આ ડેફિનેશન પણ યાદ રાખજો, ભૂલતા નહીં જિંદગીમાં ક્યારે. સ્ટેટિક મેમ્બર્સ ઓફ ક્લાસ આર કોલ્ડ ક્લાસ મેમ્બર્સ. ના હોય તો લખવું હોય ને તો લખી લેજો, પછી કહેતા ને ભણ્યા નહોતા, આવડ્યું નહોતું, રહી ગયું હતું. આ યાદ રહેશે આટલો પાર્ટ. આ ક્યાં થાય છે? સ્ટેટિક મેથડ ઓબ્જેક્ટ જોડે કોલ થાય છે. વેરએસ હું એસ ડોટ ચેન્જ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર શેની સાથે કોલ કરું છું? આઈ એમ યુઝિંગ ઇટ વિથ વેરિયેબલ.
આઈ એમ યુઝિંગ એવરી એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા ટાઈપ વેરિયેબલ. હું જે વેરિયેબલ છે એની સાથે યુઝ કરું છું. વી કેન કોલ ઇટ એઝ એન ઓબ્જેક્ટ ઓલ્સો. આ ઓબ્જેક્ટ પણ કહી શકાય. એની સાથે હું આ મેથડ કોલ કરું. ધીસ ઇઝ એક્સટેન્શન મેથડ. ધીસ આર નોર્મલ મેથડ્સ. આ કેવી છે? નોર્મલ મેથડ્સ છે. આ કેવી છે? એક્સટેન્શન મેથડ છે. દેખાય છે તમને લોકોને? હા કે ના? હા હા ઓકે. નાઉ વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ક્લાસ એન્ડ ધીસ ક્લાસ? આપણે ખાલી બે ક્લાસને સમજવાની કોશિશ કરીએ. સ્ટ્રિંગ હેલ્પર અને સ્ટેટિક ડેમો. સ્ટેટિક ડેમો, સ્ટ્રિંગ હેલ્પર. આ ક્લાસનું નામ કંઈ પણ હોઈ શકે, પણ ક્લાસ પણ કેવો હોવો જોઈએ? સ્ટેટિક હોવો જોઈએ. Instead of public class string helper, I am using public static class string helper. Can you see this? આ નામ કોઈ પણ હોઈ શકે. રામ હેલ્પર પણ હોઈ શકે, શ્યામ હેલ્પર પણ હોઈ શકે, રમેશ હેલ્પર પણ હોઈ શકે. We are less concerned with this class name, but it should be static. તો ક્લાસ સ્ટેટિક હોવો જરૂરી છે. Then in method should be compulsory static. મેથડ પણ કેવી હોવી જોઈએ? સ્ટેટિક જ હોવી જોઈએ. અને એ મેથડની અંદર ફર્સ્ટ પેરામીટર જે ડેટા ટાઈપની આપણે એક્સટેન્શન મેથડ બનાવી છે એ મેથડનો પેરામીટર હોવો જોઈએ. સમજાઈ ગયું આટલું કીધું એ? ફર્સ્ટ પેરામીટર કોનો હોવો જોઈએ? કઈ ડેટા ટાઈપનો હોવો જોઈએ? જે ડેટા ટાઈપની મારે આ એક્સટેન્શન મેથડ બનાવી છે એ ડેટા ટાઈપનો અહીંયા ફર્સ્ટ પેરામીટર હોવો જોઈએ. ઇટ શુડ બી પ્રિફિક્સ વિથ ધીસ. એની આગળ ધીસ લખવું જરૂરી છે. બાકી પછી તમે જેમ લખો છો એમ આખું મેથડ લખી નાખો અને પછી તમે એને કોલ કરી શકો છો. કઈ કઈ કન્ડિશન? Class should be static, method should be static, and first variable or first parameter should be of that type for which this extension method is written. જે ડેટા ટાઈપ માટે આપણે એક્સટેન્શન મેથડ લખતા હોઈએ એનો ફર્સ્ટ પેરામીટર હોવો જોઈએ. એટલે જ્યારે પણ હું આવું લખું એસ ડોટ, તો એસ ક્યાં આવી જશે? str1 માં આવી જશે અને એની પર પ્રોસેસિંગ કરી મને રિટર્ન કરશે સ્ટ્રિંગ. બીજા પેરામીટર્સ જોઈએ તો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સમજાય છે? હા જ્યારે સ્ટેટિકની અંદર સ્ટેટિક ક્લાસ હતી તો અહીંયા હું ધીસ બીસ કંઈ યુઝ નથી કરતો, પણ સ્ટેટિક મેથડ હતી. આઈ કેન ડાયરેક્ટલી કોલ ઇટ વિથ સ્ટેટિક ક્લાસ ડેમો. આ સ્ટેટિક નથી, અહીંયા આગળ પ્રિફિક્સ સ્ટેટિક નથી. દેખાય છે? સ્ટેટિક હોવું જોઈએ. સમજાય છે આટલું? ક્લાસ ફરક દેખાય છે તમને લોકોને? static is missing over here. મેથડ સ્ટેટિક છે પણ આ નથી. આમાં છે અહીંયા કોઈ વેરિયેબલ પાસ કરેલો? ના અહીંયા વેરિયેબલ પાસ કરું તો એ પણ અહીંયાથી જ આવશે. અહીંયા સપોઝ એબીસી લખી દો ને, તો એબીસી ક્યાં આવશે? અહીંયા string str1 માં આવશે. but in our string helper class it goes to which portion? str1 ક્યાં જશે? s જે અહીંયા લખું છું s ની વેલ્યુ કોલેજ અહીંયા જશે, str1 માં જશે and it is prefixed with this. આવી ગયું ખ્યાલ બધાને? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? બીજા ઓન ઓફ કરીને બોલી શકે છો. મેં ખાલી બેને એટલા માટે ઓપન રખાયા છે કારણ કે બે મિનિમમ બોલશે. બધાને ખબર પડે છે કે નથી પડતી?
તો પેલા Orange ને- ભોગવવું પડે. Okay. So here what we have done, we have find out whether string length is greater than 0 or not. જો હોય તો કેરેક્ટર એરેમાં કન્વર્ટ કરી અને સ્ટોર કરી લીધી, અને પછી પાછળથી છેલ્લો કેરેક્ટર લઈ એને મેં શું કર્યો, અપર કેસમાં કન્વર્ટ કરી દીધો. ઇઝ અપર ચેક કરીએ છીએ આપણે, છેલ્લો કેરેક્ટર ઇઝ અપર str length -1. જો હોય તો શું કરો, લોઅર અથવા એને અપરમાં કરી દો. આપણે શું લખ્યું છે, ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર. જો જે લાસ્ટ કેરેક્ટર જો અપરમાં હોય તો એને લોઅરમાં કરી દો, ના હોય તો અપરમાં કરી દો. એટલે લોઅર ને અપર ને લોઅર કરી દેશે. સમજાઈ ગયું આ? અને કેપિટલ લેટર કરવો હોય, ફર્સ્ટ લેટર, તો પહેલો જ કેરેક્ટર ઉઠાવી લીધો મેં એરેમાંથી, એને ચેક કર્યો કે અપર છે, ઇઝ અપર. જો યસ હશે તો એને લોઅરમાં કરી નાખશે, અને લોઅર હશે તો એને અપરમાં કરી નાખશે. અને જો કેપિટલ હોય ને કેપિટલ જ રાખવું હોય તો આને અહીંયાથી કંઈ નહીં કરવાનું, એઝ ઇટ ઇઝ છોડ દો, નલ કરી દો, અથવા આનું આજ ફરી ટુ અપર કરીને પાછું આપી દો. સમજાય છે આ? હા. ઓકે. અને રિટર્ન ન્યૂ સ્ટ્રિંગ str એરે, તમારી નવી સ્ટ્રિંગ રિટર્ન થઈ જશે. જો ના હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ str1 રિટર્ન થશે. એટલે એ સ્ટ્રિંગમાં ચેન્જ નહીં થાય. તમે str1 કરો છો તો str1 માં ચેન્જ ના થાય, તમારે એને બીજે ક્યાંક સ્ટોર કરવી પડે. દેખાય છે અહીંયા? હું આ રીતે એનો યુઝ કરીશ. આ ધીસ ઇઝ રોંગ મેથડ, બટ ધીસ ઇઝ કરેક્ટ મેથડ. ચેન્જ લાસ્ટ કેરેક્ટર, ચેન્જ આ આવું લખીશ તો ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ચેન્જ થશે, બટ દેટ સ્ટ્રિંગ ઇઝ નોટ સ્ટોર્ડ એનીવેર. એ સ્ટ્રિંગ જે નવી આવી એ સ્ટોર નથી થઈ, એસ ની અંદર કોઈ ચેન્જ નથી થયો. જે નવી સ્ટ્રિંગ આવશે તમે ક્યાંય સ્ટોર કરતા નથી, તમને રિઝલ્ટ મળે નહીં. બરાબર ને? હા કે ના? હા, સ્ટોર કરવી પડે. હવે આ પ્રોપર લાગે ને? જાણે વેરિયેબલની મેથડ કોલ કરતા એવું લાગે? સમજાઈ ગયું આ? હા કે ના?